तर बघा मित्रांनो, आज आपण फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अँड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याचं सेकंड एक्झाम्पल बघणार आहोत. थोडाफार पार्ट रिपीट होईल त्यामधला. तर बघा एक्झाम्पल आपल्याकडे 2xy प्लस पाय साइन y इज इक्वल टू 2 and point is 1 and pi by 2. मग आपली प्रोसिजर काय आहे? फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द कर्व. डेरिव्हेटिव्ह बघितल्यानंतर त्या डेरिव्हेटिव्हला त्या पॉईंटची व्हॅल्यू टाकायची 1 and pi by 2 आणि ती जी व्हॅल्यू असेल इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टँजेंट ॲट दॅट पॉईंट. So take the derivative. What is the equation? 2xy plus pi sin y is equal to 2 pi. So differentiate both sides with respect to x. We get. So what we get? X constant 2, then xy. It is u into v. So what is u into v? That is d dx of u into v is equal to काय असतं आपल्याकडे? u into dv by dx plus v into du by dx. This is the rule where u is x and v is y. So take the derivative. 2 is constant. So x, derivative of y is dy by dx plus y as a constant and derivative of x, that is d dx of x plus pi constant. What is derivative of sin y? It is cos y. And it is the function of y, and therefore we take the derivative with respect to x, and so it is dy by dx. And 2 pi is constant, 2 is constant, pi is constant, so 2 pi is constant, therefore derivative is 0. So 2x multiplied by the 2, it is 2x dy by dx plus 2y, derivative of x is 1 into 1 plus pi into cos y dy by dx is equal to 0. So 2x, collect the terms of dy by dx. If we take the collect the terms of dy by dx, so it is 2x plus pi cos y into dy by dx is equal to 2y is minus 2y. And so therefore dy by dx is minus 2y upon 2x plus pi into cos y. हा इकडे जाताना डिवायडेशन ला जाईल. So this is the dy by dx. मग आता हा dy by dx आला बघा तुमचा. This is the dy by dx. Now dy by dx at 1 pi by 2 because our point is 1 and pi by 2. So here x is 1 and y is pi by 2. So substitute the values. Minus 2y minus 2 into y is pi by 2. 2 into x is 1 plus pi into cos pi by 2. So what is the value of x? So minus 2 into pi by 2 minus pi into 2 into 1 and plus pi cos of pi by 2. So therefore dy by dx at 1 and pi by 2 is minus 2 into pi by 2 upon 2 into 1 plus pi into cos pi by 2. X is 1 and y is pi by 2. So minus 2 get cancelled. Here 2 get cancelled. So therefore it is, if 2 get cancelled, it is minus pi, 2 into 1 2, and what is cos pi by 2? It is cos pi by 2 is 0, and so therefore it is minus pi upon 2. So it is nothing but the slope of the tangent at that point. So dy by dx at 1 pi by 2 is nothing but the slope of the tangent at 1 pi by 2. So what is slope now? It is minus pi by 2. So equation of tangent, slope is minus pi by 2 and point is 1 pi by 2. So what is equation? Y minus y1 is equal to m into x minus x1, where x1 y1 x minus
y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the point, and m is the slope. So put the values y minus pi by 2 is equal to minus pi by 2 into x minus 1. So simplified it. So how can we simplify? So it is y minus pi by 2 is equal to minus pi by 2 into x minus 1. So it is LCM. Take the LCM. So what is LCM? It is 2y. हा काय असेल? हा 2y झाला. Minus pi upon 2 is equal to minus pi by 2 into x minus 1. 2 get cancelled. So therefore 2y minus pi is equal to, it is minus pi x and minus minus plus pi. So what is the equation? So if we simplify, it is pi x plus 2y plus pi, here it is minus pi minus minus, it is minus 2 pi is equal to 0, and this is the equation of tangent at 1 and pi by 2. Now equation of, therefore, what is the slope? If the slope of tangent is minus pi by 2, then what is the slope of normal? The slope of normal is at 1 pi by 2 is minus 1 upon dy by dx at 1 pi by 2. So it is minus 1 upon, what is dy by dx at 1 pi by 2? It is minus pi by 2. So 1 upon minus pi by 2, minus minus plus. So it is reciprocal 2 upon pi by 2. Minus pi by 2 चा जो reciprocal असेल बघा, minus pi by 2 याचा जो reciprocal असेल, it is minus 1 negative with minus pi by 2. So it is nothing but minus minus, here it is plus, and it is 2 upon pi. This is the slope of the normal. So the equation of normal, similarly, what is the equation of normal? It is y minus y1 is equal to m into x minus x1, where m is 2 upon pi and point is 1 pi by 2. So substitute values is y minus pi by 2 is equal to 2 upon pi into x minus 1. So simplified it. If we simplify, so what we get? It is y minus pi by 2 is equal to 2 upon pi into x minus 1. So it is pi y minus pi square by 2 LCM. हा pi इकडे जाताना बघा, हा काय होतोय? हा मल्टिप्लाय होतोय. So it is nothing but pi y minus pi square by 2 is equal to 2x minus 2. हा जो pi इकडे गेला बघा, तर ते 2x आणि minus 2. So simplify. So what we get? So how can we simplify it? So it is 2 pi. It is equal to pi minus pi square by 2x minus 2. So it is 2 pi y minus pi square is equal to 2 into 2, 4x minus 4. And so therefore, what is the equation? It is 4x minus 2 pi y, हा इकडे गेला बघा, minus 2 pi y, then plus y pi square minus 4 is equal to 0. This is the equation of the normal. म्हणजे आपला dy by dx काढायचा, पॉइंटला, त्या पॉइंटला dy by dx ची व्हॅल्यू काढायची. इट इज द स्लोप ऑफ टँजेंट. पॉइंट दिला असतो, स्लोप मिळाला की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आता थर्ड एक्झाम्पल घेऊ बघा आपण त्याच पद्धतीने. बघा काय होतं थर्ड एक्झाम्पल मध्ये. How can we take third example? So it is third example. X is equal to sin theta and y is equal to cos 2 theta at theta is equal to pi by 6. इथे पॉइंट दिला नाही, परंतु थीटाची व्हॅल्यू दिली, इट इज पाय बाय 6. सो मग आता आपल्याला काय लागतं? इक्वेशन ऑफ टँजेंट नॉर्मल फाइंड करण्यासाठी पॉइंट लागतो आणि आपला करतो इक्वेशन म्हणजे dy बाय dx लागतो, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह आणि पॉइंट ह्या दोन गोष्टी लागतात. मग आता ह्या थीटाची व्हॅल्यू दिली आहे, मग या थीटाच्या व्हॅल्यूवरून आपण इथे x आणि y ची व्हॅल्यू काढू शकतो. So what is given? X is equal to sin theta and y is equal to cos 2 theta. So put the values of theta is equal to pi by 6. So when x is equal to theta is equal to pi by 6, what is x? It is sin pi by 6. And what is y?
cos of 2 into pi by 6, it is pi by 3. 2 into pi by 6 म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला? इट इज पाय बाय 3. मग आता व्हॅल्यूज बघा. मग आता साइन पाय बाय 6 म्हणजे कोणता अँगल असतो? इट इज 30. साइन 30 किती असतो? 1/2. आणि cos 60 मग साइन 30 इज इक्वल टू cos 60 असतो. इट इज ऑल्सो हाफ. म्हणजे x इज इक्वल टू 1/2 आणि y इज इक्वल टू 1/2. म्हणजे हा XY मिळाला बघा तुम्हाला. आणि XY म्हणजेच काय? हा पॉईंट असतो तुम्हाला. हा PXY म्हणजेच काय? 1/2 ही XY ची व्हॅल्यू आली ॲट थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 6 फ्रॉम द गिव्हन इक्वेशन. आता ह्या पॉइंट आहे. सो वी हॅव टू फाइंड दॅट वी वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल ॲट 1/2. या पॉइंटला तुम्हाला काय काढायचं आहे? यू हॅव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल. म्हणजे पॉइंट दिलेला नाहीये, आपण पॉइंट काढला. आता हा पॉइंट मिळाला. आता काय काढतो मग आपण? आता आपल्याला dy बाय dx पाहिजे. मग आपल्याकडे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये घेताना तुम्ही इम्प्लिसिट फंक्शन, पॅरामेट्रिक फंक्शन, तर यातला पॅरामेट्रिक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्हचा पार्ट आहे बघा. पॅरामेट्रिक फंक्शन मध्ये काय असतं की तुम्हाला दोन इक्वेशन दिलेले असतात. टीचे किंवा थिटाचे असतात. ते आपण विथ रिस्पेक्ट टू टी किंवा विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डेरिव्हेटिव्ह घेतो आणि dy बाय dx काढतो. dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. तसंच इथे आता बघा, x हा साइन थिटा आहे, y हा cos 2 थिटा आहे. मग काय घ्यायचं आपल्याला? आता वी हॅव टू टेक द डेरिव्हेटिव्ह. मग आता बघा डेरिव्हेटिव्ह. x इज इक्वल टू साइन थिटा, y इज इक्वल टू cos 2 थिटा. So differentiate x and y with respect to theta. With respect to काय घ्यायचं आपला? थिटा. मग आता बघा, therefore dx by d theta is equal to d theta by sin theta. So what is derivative of sin theta? It is cos theta. And y is equal to cos 2 theta. So with respect to theta, dy by d theta is equal to d theta by cos 2 theta. And what is derivative of cos 2 theta? Cos 2 theta the derivative minus sin 2 theta into 2. Okay, minus sin 2 theta into d theta of y, it is 2. So it is equal to minus 2 sin 2 theta. This is the derivative of cos 2 theta. मग आता dx by d theta मिळाला, dy by theta मिळाला. So dy by dx, what is dy by dx? It is dy by d theta upon dx by d theta. इथे तुम्हाला हा d theta कॅन्सल झाला की तुम्हाला dy by तो dx मिळतो. लक्षात घ्या. म्हणजे ऍक्च्युली मग आता बघा, what is dy by d theta? It is minus 2 sin 2 theta. And what is dx by d theta? It is cos theta. So what is dy by dx? It is minus 2 sin 2 theta upon cos 2 theta. This is dy by dx. मग आता dy by dx मिळाला. आता पॉइंट त्या dy by dx मध्ये त्या x आणि y ची व्हॅल्यू टाकली की तुम्हाला काय मिळेल? व्हॅल्यू मिळेल आणि ती असेल इट इज द स्लोप ऑफ द टँजंट. सो dy by dx ॲट थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 6. कारण आपल्याकडे जो थिटा दिला आहे किती? तो पाय बाय 6. सो इट इज इक्वल टू minus 2 sin पाय बाय 3 अपॉन cos ऑफ पाय बाय 6 minus 2 sin 2 थिटा. थिटा काय आपल्याकडे? पाय बाय 6. मग 2 into पाय बाय 6 म्हणजे काय आला? तो पाय बाय 3 आणि थिटा इज पाय बाय 6. सो minus 2 sin पाय बाय 3 अपॉन cos पाय बाय 6 इज इक्वल टू minus 2 into what is sin pi by 3 from table? It is root 3 by 2. And what is cos pi by 6? It is again root 3 by 2 because sin 30 is equal to cos 60. Cos 30 is equal to sin 60. Alternate असते ती व्हॅल्यू. मग यातला root 3 by 2 root 3 by 2 कॅन्सल झाला. So what we get? It is minus 2. And what is minus 2? It is nothing but the slope of the tangent at theta is equal to pi by 2. बघा, पॉइंट दिलेला नव्हता. dy by dx डायरेक्ट x न दिलं होतं. दोन फंक्शन दिले होते. आपण x आणि y ला थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 6 ला व्हॅल्यू काढल्या. तो पॉइंट मिळाला आपल्याला. त्या पॉइंटला आपल्याला टँजंटचं इक्वेशन नॉर्मल फाइंड करायचं आहे. इथे x आणि y वरून आपण dy by dx काढला विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डेरिव्हेटिव्ह घेऊन आणि पाय थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 6. या पॉइंटला डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू काय आली? -2 आणि -2 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टँजंट ॲट थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 6. मग आता काय होईल बघा,
So this is the slope of the tangent at theta is equal to pi by 6, and therefore equation of tangent at theta is equal to pi by 6, and what is the point? 1/2 and 1/2. We have already this point. So theta is equal to pi by 6 and point is 1/2 1/2. So what is the slope? And slope m, slope किती इथे? Slope is equal to आपण किती काढलाय तो? -2 काढलेला बघा. Slope काय आपला? -2 आहे. मग टाका व्हॅल्यू y minus y1, x1 y1 असतो 1/2 is equal to m. Slope किती? -2 into x minus again x1 is 1/2. So it is y minus 1/2 is equal to -2 into x minus 1/2. So simplify it is y, then -1/2 is equal to -2x and my 2 get cancelled, it is +1. हे simplification तुम्ही तुमच्या लेवलला करू शकता. So it is 2y minus 1 is equal to, it is 2y minus 1 upon 2 असतो बघा तो, and is equal to -2x plus 1. So it is 2y minus 1 is equal to, take here it is 2 minus 4x and plus 2, and so therefore 4x, take here it is 4x, this is 4x plus 2y, take 2 here again, it is -2 minus 2 minus 1 minus 3, and this is the equation of tangent at 1/2 that is theta is equal to pi by 6. Similarly, if the slope of the tangent is -2, slope काय त्याचा? -2. So what is the slope of the normal? It is -1 upon dy by dx at theta is equal to pi by 6. So it is -1 upon negative with reciprocal. So -1 upon -2. And so it is minus minus plus 1. Minus बघा -2 चा रेसिप्रोकल जो असेल तो किती मिळेल? इट इज 1/2 अपोजिट, आणि याचा निगेटिव्ह, मग निगेटिव्ह ऑलरेडी इथे निगेटिव्ह काय होऊन जाईल? पॉझिटिव्ह. इथे निगेटिव्ह असला तर इथे पॉझिटिव्ह, इथे पॉझिटिव्ह असला तर इथे निगेटिव्ह, ते अल्टरनेट साइन येतील याच्यामध्ये. सो व्हॉट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल? इट इज 1/2. मग आता स्लोप माहिती आहे, पॉईंट तोच आहे. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus 1/2 is equal to 1/2 into x minus half, and so therefore 2y, here it is 2y LCM, 2y minus 1 is equal to, so take 2, it is 2 get cancel, LCM the 2 and you have to cancel with, so it is x minus half. So again take LCM, it is 2y, it is 4y minus 2 is equal to 2x minus 1, and so what is equation? It is 2x minus 4y plus 1 is equal to 0. So this is the equation of normal. So how can we find equation of tangent and normal? If whatever it may be the function, so whatever it may be the curve, you have to first find dy by dx. dy by dx find करताना तुम्हाला तो काही वेळेस पॅरामेट्रिक फंक्शन असेल, काही वेळेस इम्प्लिसिट फंक्शन असेल, काही वेळेस तुम्हाला अल्जेब्रिक फंक्शन असेल, कर्व कोणती असेल त्याच्यावर तुम्हाला अगोदर dy बाय dx काढायचा पाहिजे, आणि मग पॉईंट काही वेळी दिला असेल तर त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला dy बाय dx ची व्हॅल्यू काढायची. जर पॉईंट दिला नसेल, मग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला थीटा वगैरे दिला असेल, त्या थीटाची ती व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला फाइंड करून dy बाय dx काढायचा. दॅट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टँजंट. आणि स्लोप ऑफ टँजंट मिळाला की निगेटिव्ह विथ रेसिप्रोकल घ्यायचा, नॉर्मलचा स्लोप स्पेशल काढण्याची गरज नाही. टँजंटचा स्लोप आला की निगेटिव्ह विथ रेसिप्रोकल घेतलं की तुम्हाला नॉर्मलचा स्लोप मिळतो, आणि एकदा टँजंट आणि नॉर्मलचा स्लोप मिळाला की आपल्याकडे इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल असतं स्लोप पॉईंट फॉर्म मधलं. इट इज y minus y1 is equal to m into x minus x1, where m is the slope and x1 y1 is the point on that curve. So this is the procedure how to find the equation of tangent and equation of normal. ठीक आहे. आता मग आपण वेगळ्या पद्धतीचं एक्झाम्पल बघू. आता वेगळ्या पद्धतीचं म्हणजे आता कसं बघा, तो वेगळ्या पद्धतीचं बघा आता काय होईल. फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y is equal to root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. काय करायचं बघा आपल्याला, फाइंड द पॉइंट. हा पॉइंट फाइंड करायचा, लक्षात घ्या.
find the point of the curve. हे कर्व इक्वेशन आहे where the tangent is perpendicular. ही tangent काय आहे? perpendicular ही tangent to the curve. इक्वेशन ऑफ द लाईन दिले बघा. मग काय प्रोसिजर आपले इक्वेशन ऑफ कर्व इज. आता हे जेव्हा पॉईंट फाइंड करायचं असेल मित्रांनो तेव्हा काय करायचं तुम्हाला लक्षात घ्या की अगोदर इक्वेशन ऑफ कर्व असतं त्या इक्वेशन ऑफ कर्वचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. बरोबर आहे. इक्वेशन ऑफ कर्व जे दिले असेल त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा dy बाय dx आणि मग तो dy बाय dx मिळाला की कंडिशन बघायची की ते टँजंटला पॅरलल आहे का किंवा टँजंट नीचे परपेंडिक्युलर आहे का एखाद्या लाईनला आणि त्याच्यानुसार मग त्या लाईनचा स्लोप फाइंड करायचा आणि तो त्या लाईनचा स्लोप फाइंड केला की मग ती कंडिशन अप्लाय करायची. स्लोप जर पॅरलल असेल टँजंटचा तर त्या लाईनचा स्लोप म्हणजेच त्या टँजंटचा स्लोप. जर परपेंडिक्युलर असेल तर त्या लाईनचा स्लोप हा रेसिप्रोकल विथ निगेटिव्ह करायचा. निगेटिव्ह विथ रेसिप्रोकल घेतला की तो त्या टँजंटचा स्लोप मिळेल आणि स्लोप मिळाला पॉइंट हा तुम्हाला आता इथे वेगळे कंडिशन आहे बघा. आपल्याला पॉइंट फाइंड करायचा आहे. मग पॉइंट आहे का आपल्याकडे नाही. मग आपला पॉइंट फाइंड करण्यासाठी काय करायचं मग की हा dy बाय dx असतो हा आपण याच्या डेरिव्हेटिव्हच्या मेथडनं dy बाय dx काढतो तो स्लोप असतो आणि ह्या त्या लाईनचा स्लोप असतो आणि मग कंडिशन दिली असते की ते टँजंट आणि ते कर्व याच्यामध्ये किंवा त्या लाईन मध्ये कुठेतरी रिलेशन असतं परपेंडिक्युलर पॅरलल त्यानुसार मग तो इक्वेट करायचा. मग आता बघा याच्यामध्ये द पॉइंट ऑफ फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व. कर्वचं इक्वेशन व्हॉट इज कर्व इट इज y इज इक्वल टू x मायनस 3. हे कर्वचं इक्वेशन आहे बघा. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व इट इज y. मग ह्या बघा इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू x मायनस 3. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा बघा. मग आता डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर काय होईल व्हॉट इज dy बाय dx बघा dy बाय dx. dy बाय dx is nothing but what is the derivative of root x बघा d dx of root x. what is the formula d dx of root x it is 1/2 root of x. बरोबर आहे. आता इथे समजा x ऐवजी 2x असेल what is derivative of 2 root x 2x मग आता 1/2 root of x 1/2 root of into d dx of 2x and d dx of 2x म्हणजे काय it is 2 हा 2 to cancel होईल अशा पद्धतीचं. दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये कॉम्पोजिट फंक्शनचा सुद्धा हे वापरता येतो लक्षात घ्या. बरोबर आहे. मग आता आपण व्हॉट इज द फंक्शन नाव इट इज d dx ऑफ y चं बघा y इज इक्वल टू x मायनस रूट 3 रूट x मायनस 3. सो dy बाय dx y चा काय होईल dy बाय dx हा झाला dy बाय dx. याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. सो व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह d dx ऑफ रूट ऑफ x मायनस 3 is equal to फॉर्म्युलेनुसार 1/2 root of x where x is x minus 3 it is 1/2 root of x minus 3 into चेन रूल नुसार आहे आपला कॉम्पोजिट फंक्शन आहे ह्या x minus 3 येते रूट x ऐवजी मग x minus 3 चा डेरिव्हेटिव्ह into d dx of x minus 3 हा d dx of x minus 3 म्हणजे हा फॉर्म्युला 1/2 root of x minus 3 into d dx of x minus 3. So it is 1/2 root of x minus 3 into what is derivative of x? X चा derivative 1 आणि 3 चा किती असेल 0. So it is 1/2 root of x minus 3 into 1 minus 0 and so it is 1/2 root of x minus 3. हा झाला तुमचा dy by dx. बरोबर आहे. मग हा dy by dx आहे. So what is given? Given that what is given? The tangent is perpendicular to the line. The tangent is perpendicular to the line. Which line? Line perpendicular to 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. कोणत्या लाईनला इथे perpendicular? It is given that what is given? Tangent is perpendicular to the line. So tangent is perpendicular to the line. What is the line? It is 6x plus
3y 6x plus 3y, that is the line 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. ह्या लाईनला ते काय आहे? It is perpendicular. मग ह्या लाईनचा स्लोप काय? What is the slope of this line? It is, what is slope? If ax plus by is equal to minus b असेल, x minus b is equal to 0 ही लाईन असेल, तर what is slope? It is minus a upon b. हा स्लोप असतो minus a upon b. मग minus a upon b हा जर स्लोप आहे बघा, तर काय होईल? हा स्लोप जो आहे तो तुम्ही हे करू शकता त्याच्यामध्ये बघा. What is the slope? So therefore, given that the tangent is perpendicular to this line, whose slope is -2. काय स्लोप आहे तिचा? -2. It is -6 upon 3. It is -2. मग हा स्लोप मिळाला. आता टँजंट ही परपेंडिक्युलर आहे, मग त्या टँजंटचा स्लोप काय राहणार आहे? It is -1 upon -2. It is equal to half. म्हणजे बघा ह्या लाईनचा स्लोप -2, पण टँजंट ही परपेंडिक्युलर आहे, मग याला परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप म्हणजे टँजंटचा स्लोप काय मिळेल? तर हिला परपेंडिक्युलर आहे, मग रेसिप्रोकल इज निगेटिव्ह, म्हणजेच काय झालं याचा? इट इज हाफ. लक्षात येतंय का? बघा ह्या लाईनचा स्लोप -2 आणि हिला आपली टँजंट परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजेच काय? मग निगेटिव्ह रेसिप्रोकल म्हणजे 1/2, म्हणजे हा झाला टँजंटचा स्लोप. संपलं. हा टँजंटचा स्लोप आहे आणि हे टँजंटचा हा पण स्लोपच आहे बघा. हे करू, कारण हा पॉईंट त्याच्यावर असतोच ना. लक्षात घ्या, हा पॉईंट सुद्धा काय असतो त्याच्यावर असतो. मग आता हा जो असतो बघा, हा dy/dx बरोबर आहे, आणि हा जो स्लोप काढला आपण हा सेम आहे, एकच आहे. सो देअरफॉर हा बघा हा डेरिव्हेटिव्हच्या मेथडने काढला आणि ह्या लाईन वरून काढला आपण टँजंटचा स्लोप. dy/dx nothing but the slope of the tangent. And so equate this. So if we equating, what is the equation of here? It is, so dy/dx हा slope is equal to किती आला तुमचा? हाफ. So what is dy/dx? It is 1 upon 2 root of x minus 3 is equal to half. बरोबर आहे. इक्वेट केल्यानंतर मग 2 काय होईल याच्यामधला? हा कॅन्सल होता येईल. सो इट इज √x - 3 हा इकडे घेतला बघा, √x - 3 इज इक्वल टू किती आला? 1. सो स्क्वेअरिंग बोथ साइड, स्क्वेअर केल्यानंतर काय मिळेल तुम्हाला? याचा स्क्वेअर केल्यानंतर x - 3 इज इक्वल टू 1. सो व्हॉट इज x इज इक्वल टू 4. आता x ची व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला, आपला पॉईंट मिळाला बघा, x इज इक्वल टू 4, एक पॉईंट. मग x इज इक्वल टू 4 असताना आपला y माहिती आहे, y इज इक्वल टू √x - 3. इक्वेशन करतो. सो 4 - 3 इट इज √1. आता √1 म्हटल्यानंतर याला जर रूटच्या बाहेर काय असेल, इट इज प्लस मायनस काय असेल त्याची व्हॅल्यू 1, म्हणून तो प्लस मायनस मानला. फक्त एक घ्यायचा नाही, 4 - 3 हा √1 असतो बघा. √1 म्हणजे प्लस मायनस 1. नुसता √1 तुम्ही 1 लिहिला तर एक पॉईंटच मिळेल फक्त तुम्हाला. कोणता? 4, 1. दुसरा पॉईंट पण इथे 4 - 1, because we have to find the point on the curve. So the required point on the curve is x is when 4, y is 1, and when x is equal to 4, y is -1. So these are the points on the curve. आता पुढच्या वेळेस आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू त्याच्यामध्ये. ओके. बंद झालं ना आता. याला जॉईन करायचं काम नाही राहत का? मोबाईलला काही संबंध नाही का?